आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। O महान परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं। तू भला है, तू अद्भुत है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। तू है कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना महान है, कितना भला
कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका सुंदर दिन में। ये समय है प्रार्थना का। जहाँ कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं और अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वो स्तुति प्रशंसा के योग्य है। वो आदर, सम्मान और आप और महिमा के योग्य है। ब्रोस आंग लगे दर के दर बदाम लो शाहजरी ले मामा दो लो बोस अलीग्रा अलहसोम के लगे दरा ले मे मोंद लगे जीब्र लबहा लो जाग्र लगे दी प्रोद लगे दर के दर मांग लोंद लगे जीदरा ले बाबा सोको लो बोश आंग लगे दर के दर मांग ले ब्रे मोंद लगे दरा लिबा मरांग लोंद ले ग्रे दे रे के शाग लकीदा आग लकीद लगे लोंग लोंद लगे दी लोंद लगे दर के दर मांग लोंग लो शहा अरिंग दोंग लोंद लगे जीदरा लिब्रा लबादे रे दरो ब्रोश आजरिंग दा ले मामा दोंग लगे दला ले मामा दोंग लो बोश आजेर लगे ब्रोश आंग लगे दर के दा ली गासरो को शहा ली ग्रांड ले ग्रोश की रलबान लोंद लो बोंद लगे दबा लो ब्रा सखी ब्रो लोंद ले ब्रा लबहाद राद लगे अलेर लेक दोंग लोंद लगे जीद लगे ब्रो शहाजरा ली ब्रलबांद लगे ब्रोलोंद लगे जीदरा ली मामा दोंग लो शकी जेके ले बो शहाजरा ले मामा दे ब्रो शहाजरा। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम आपकी महिमा गाते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आप महान है, सर्वशक्तिमान है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, सारी सृष्टि में आपका अधिकार चलता है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं सारी सृष्टि के हर मनुष्य के लिए परमेश्वर उनके जीवनों को आप आशीषों से भरते हैं परमेश्वर। आप परमेश्वर आशा से भरते हैं परमेश्वर, विश्वास से भरते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हमें परमेश्वर प्रकाश देने के लिए, आपके वचनों का प्रकाश देने के लिए, आत्मा का प्रकाश देने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का हमारा प्रार्थना का पहला बिंदु है, हम कहते हैं धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का पार्टनरशिप में हमारे भाइयों के 100% सहभागिता के लिए। फिलिपियों उसका 4 अध्याय और 13वां वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रार्थना कीजिए और धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का हमारे पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स में हमारे भाइयों के 100% सहभागिता के लिए। अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए और भविष्यवाणी कीजिए कि हमारे भाई अनुग्रह में काम कर रहे हैं और हमारी क्षमताएं बढ़ रही हैं पार्टनरशिप में वह करने के लिए, और अब तक हमने जो कुछ भी किया है उससे कहीं अधिक करने के लिए। घोषणा कीजिए कि हमारे भाइयों के जीवनों में गवाहियों और उनके पार्टनरशिप के द्वारा और कई लोग उत्साह ग्रहण कर रहे हैं इस वर्ष हमारे पार्टनरशिप में महान कामों को करने के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं हमारे पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के लिए कि हम 100% हमारे भाई 100% सहभागिता कर रहे हैं हमारे पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स में। रीब्रोस आंग लगे दलगे दर मांग लोन दलगे जीदरा अलीम ब्रोलोन दलगे ब्रोलोश आंग लगे दलगे दर मांग लोन दलगे जीब्रलबा लीब्रा ला का सोरेग लेग दे ब्रोलोश हाज रहा। ओ परमेश्वर के जन ने हमसे कहा था कि हमारा हर मेंबर एक पार्टनर है। अब परमेश्वर वो उसी अनुग्रह में जी रहे प्रभु यीशु के नाम में, वो पार्टनरशिप के अनुग्रह में जी रहे प्रभु यीशु के नाम में। राधे के लिए वो शहाज रहा मालोंद्रला बांध लो क्रोज ए रे ब्रोलोदर के जीदरा ले ब्राला बांध लगे दलगे दरमदा लोजा के ली के जेर रे बोल दलगे जीब लोन दलगे जीब लोन दलगे जीदर के दरमदा लोन दलाद लेग देर लेग दीब लोन दलगे जराग लाका सुरोन दलगे जीदरा ले मामा दो लोगो जीदरा लबा ली मामा दोर लोगो जहाले रे बोल दलगे जीब लोन दलगे जीब लोन दलगे जीदर के दरमदार बोल दलगे जीदरा ला देर लेगे जहा ला देर लेगे जबोदोम ब्रोलो शईज रे गेज रे गेज आल कोश आंद लेगे दरा ओ ला देर गेज हा ईरा लगा दोरो लो जहा ईरा ला दो गोरो शहा ईरा रो दो दोरो गो सहा ईरा दो दोम दलगे दर बदोम ब्रोम दर जीब लोश आंद ली ब्रोम दलगे जीदर के दर बदा ओ ला जबाली बोश आज रे ब्रोज आप लो शेत लगा दार मान लो दराबा ईरा को लो जेरे ले गोश हा ईरे ले गोश हाज रहा ईरा लोम दला दोम दरा कौन दली ब्र मांग लगे दर के दर बदा ओ जाम लोश इंदली बाबा दे रे मोशो दरहा ली बाबा दोर लगे इंद लगे जरा। ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हमारे पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं हमारे भाई, हमारे सारे भाई 100% सहभागिता कर रहे हैं परमेश्वर।
वो परमेश्वर उस अनुग्रह में काम करे जो हमारे परमेश्वर के जन पास क्रिस्त के ऊपर है, जो हमारी सेवकाई के ऊपर है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारे पास 100% परिणाम है प्रभु यीशु के नाम में। हमारे सारे पार्टनरशिप प्रोजेक्ट प्रभावी है परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद, ओ धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारी फर्स्ट टाइमर्स और नए विश्वासियों के लिए। यूहन्ना उसका 17वां अध्याय और 12वां वचन कहता है, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश ना हुआ। प्रार्थना कीजिए हमारे सारे फर्स्ट टाइमर्स और नए विश्वासियों के लिए कि हमारे चर्च की सभी संरचनाएं, सेल, फर्स्ट टाइमर्स मिनिस्ट्री, सर्विस डिपार्टमेंट, फाउंडेशन स्कूल इत्यादि पालन पोषण और विकास को बनाए रखने में प्रभावी हैं। आत्माओं के फलने को हमारे बनाए रखने के लिए घोषणा कीजिए कि वे खुशी से उत्तर देंगे और उनकी वृद्धि और परिपक्वता के लिए वे एकत्रित और स्थापित मेंबर्स और हमारे चर्च में कर्मी हैं। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। रीप्रोलोन तरीके से के दरमान को लोग लो शहाजरा ली मामा दों को लोगों तरीके से पहला हाथ लेके तरीके दरमान ओ राज हर फर्स्ट टाइमर, हर नया विश्वासी हमारे चर्च में, हमारी चर्च के स्ट्रक्चर्स में, संरचनाओं में प्रभावी रूप से जुड़ रहा है प्रभु यीशु के नाम में। री प्रलमान लोगों तरीके से प्रलमान तरीके तरीके दरबदा लो मामा दी को साले ग्रे जो कोल आस आल कास इन लोग लोग तरीके से तरह मालो ब्रोलोश आंद लगे तरीके दरमान लोग तरीके से ब्रोलो शहा लीब्रो शहा लीब्रो शहा लिबाबादोर अलबादोर अलबादोर लोन दर गसी दर के दर बदा मांग लोन दर मांग लोन दर के दर के दर मांग ले ग्रे दहा ले ग्रे दलहा ले ग्रे दलहा ले ग्रे दलहा लादे 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 बदो सहासरा लादे बदो ब्रोस आंद लगे लोन दर गसी दरा मोरा माम रो दली ब्रास सेकेल बजो दली ग्रा दर के दर के दर मांग लोन दर गसी दरा हरिंग दगे दल के दर मांग लोन दल गसी दरा ओ लाबाजी के ले बोश आली के जेले बोश आंद लगे लोन दल गसी दरा ले मामा खास आलेगा ले मामा खास आले के बोश आकली दी ब्लोश आंद लगे दल के दर बता ले मामा दूटल हाजे के ले बोश हास रहा आली ग्रले गोश आकली दी बोदों ब्लोन्स आंद लगे दरा ली ग्रासा बोलोश हा वीर ले बोश आजिंग दे एज आज हा ली गबालो बोश हे आले गे जहाल गे आल गे जरो ब्लोश आंद लगी जी ब्लबहा Libra la baha dele lade lade boshid le prolon dele gidra mora la baha ze mora la baha zigre ge goshan dele gedra Libra logon dele ge libra la man dele gedra ge asokre lege asokre lokosh indele bros ali prolon dele gedra bada manglo seher manglo hus ale gendele bros ale lo shek lege de wo shahandara ओ धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारे हर फर्स्ट टाइमर, हर नए विश्वास जो हमारे चर्चेस में, हमारे सेल्स में, जो हमारे सेंटर्स में आए परमेश्वर, हाँ कहते हैं परमेश्वर कि वो हमारे चर्च के स्ट्रक्चर्स में प्रभावी रूप से जुड़ रहे परमेश्वर, वो सेल के मेंबर है परमेश्वर, वो फाउंडेशन स्कूल कर रहे परमेश्वर, वो हमारे सर्विस डिपार्टमेंट में है, वो एक पार्टनर है प्रभु यीशु के नाम में, वो सोल विनर्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर, इन सारे चीजों के द्वारा उनका आत्मिक विकास होता है प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर, वो फलदायी हो रहे, परमेश्वर के घर में वो फलदायी बन रहे प्रभु यीशु के नाम में। उनमें से कोई भी पीछे नहीं जाएगा परमेश्वर, ना कि वो लोग अकेले आ रहे, अपने परिवारों के साथ जुड़ रहे प्रभु यीशु के नाम में। वो परमेश्वर के राज्य में एक महान सामर्थ्य गिवर है प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना करें और हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और 4 वचन। वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के लिए कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को और अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं हमारे उन लोगों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ। रिब्रोस आंगले गेब्रोलो शहाजिन मालूज अलेम रोलोन दलगे दरगे दरमदांगला मांगले गे एज अले ग्रलो जारो कली ब्रोश आंगले गे दली ब्रांडो लोकोन दलबा मारे ले बोंदल गजीब लबा मांदली ब्रोंद ईगास हे गोश अरिगोन दरगे लोन दरगे दीब्रा मांग्रेल गजीग्र अला हजोंको लोजोंको लोन दलबा ले मामा ले mama mas ale le mama kasir ama anze le gosh andala
ओ रबाबाजेर ले मोशहांद लगा लीगा जहाल बहाज जहाज वीम गुलो ब्रुलो मीमा मधुर आजी के लगे ईमा मधुर आजे के लगे दर बदो कला अदेंगला हा अदेंग दगांद लोंद्रे लोंद्रे लोंद्रेंग दिकी दो ब्रोशहा ले ब्रोज हा ले की मोशहा a bronze के ले बोदोंदरा a bronze के ले मोंस आंगले गेदरा ले बोश azur मदें के लगे दो बोंद लगा Mingroz Ali Brand Zekre Bondha Lebrezaha Oh हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर हाँ परमेश्वर धन्यवाद हमारे परिवारों के लिए परमेश्वर दोस्तों के लिए पड़ोसियों के लिए परमेश्वर रिश्तेदारों के लिए परमेश्वर हाँ परमेश्वर जिनका उद्धार नहीं हुआ है हाँ परमेश्वर आज ही यीशु समाचार की सामर्थ्य उन तक पहुंच रही परमेश्वर हाँ परमेश्वर प्रभु यीशु को अपना प्रभु उद्धार तक कर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन हमेशा के लिए बदल रहे प्रभु यीशु के नाम में ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद हम आपके नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर आप स्तुति प्रशंसा के योग्य है आप आदर सम्मान के योग्य है परमेश्वर ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं आमीन
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 12 फरवरी 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है हम हमेशा जीतते हैं। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है 2 कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 14 से, जो कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हालेलुया। कलीसिया का विश्व में सबसे अधिक सताई गई जनसंख्या होने के पीछे एक कारण है, शैतान हमसे डरा हुआ है। इसलिए वह बहुतों के हृदय में डर को लाने के लिए बहुत से प्रयास कर रहा है, लेकिन वह एक असफलता है। हमारे दिनों में यीशु मसीह की कलीसिया में इसके साथ और इसके द्वारा जो शक्तिशाली काम हो रहे हैं वे और भी ऊंचे स्तर में जाने वाले हैं। हालेलुया। मत्ती अध्याय 16 वचन 18 में यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और नरक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। शब्द फाटक सामर्थ्य और प्रबलता के लिए भविष्यवाणी की भाषा में प्रतीकात्मक है। शब्द फाटक सामर्थ्य और प्रबलता के लिए भविष्यवाणी की भाषा में प्रतीकात्मक है। नरक की सामर्थ्य और प्रबलता कलीसिया के विरुद्ध प्रबल नहीं होंगे और ना ही कभी हो सकते हैं। हालेलुया। आरंभ से लेकर कलीसिया अस्तित्व में बनी रही है और इसने कई भयानक सतावों को सहा है और हमेशा अपने शत्रुओं और विरोधियों से अधिक जिएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट है। हालेलुया। रोमियो अध्याय 8 वचन 35 से लेकर 37 कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इस सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कलीसिया हमेशा विजयी रहेगी। यह हर विरोध को रौंदेगी और हर उस व्यक्ति पर जय पाएगी जो इसके विरुद्ध खड़ा रहता है। यह कलीसिया के ऊपर आशीष है। पवित्र आत्मा कलीसिया का बॉस है। हालेलुया। और वह परमेश्वर है। वह अपना काम कर रहा है और हम उसके साथ श्रमिक हैं। हमारे लिए असफल होना असंभव है। शुरुआत करने से पहले ही हम जीत चुके थे। हालेलुया। हम बस उस कहानी में किरदार निभा रहे हैं जो पहले ही लिखी गई है। हालेलुया। हमारे आरंभिक वचन का एम्प्लीफाइड अनुवाद कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। यही है जो हो रहा है। हम पवित्र आत्मा के विजय उत्सव में हैं। आपको सेवकाई के कार्य में ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता है, आनंद के साथ इसे पूरा करते हुए। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय है घोषणा का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, नया जन्म पाकर मैं कलीसिया मसीह की देह का हूँ, इसलिए मैं अविनाशी हूँ। इससे अंतर नहीं पड़ता कि क्या होता है, मैं हमेशा जीतता हूँ, क्योंकि वचन मुझे ऊपर रखता है और मेरी विजय की गारंटी देता है। जो मुझ में है वह बड़ा है उससे जो इस संसार में है। मैं अभी और हमेशा मसीह के साथ राज्य और शासन करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 8 वचन 35 से लेकर 39 और पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 4 और पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 57 से लेकर 58। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 27 वचन 45 से लेकर 66 और लेवी व्यवस्था अध्याय 1 से लेकर 3 और 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 13 वचन 53 से लेकर 58 और उत्पत्ति अध्याय 43। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती, परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरी सेल की गवाही है। मेरा नाम है प्रशंसा साबणे, मैं थाने चर्च से हूँ। मेरी गवाही है कि मेरे सेल में एक टीनेजर आती है, उसके मासिक पाले में बहुत प्रॉब्लम होता था।
जो महीने महीने में आता था उसको बहुत तकलीफ होती थी, उसका ब्लीडिंग ज़्यादा जाता था, उसका चक्कर आती थी उसको, और पेट बहुत दर्द होता था। तो वो 2-3 दिन ऐसी उड़ती भी नहीं थी और कुछ खा नहीं पीती थी। तो वो मेरे सेल में आई तो मुझे इसने वो प्रॉब्लम बताया। तो उसको मैंने बोला कि तू घोषणाएं कर, जैसे अपने पास्टर सर सिखाते हैं वचनों के द्वारा उसको लगाना है, वचन बोलना है। मैंने उसको वचन भी बोलने के लिए कहा कि 12 साल लोभ आने वाली स्त्री ने खाली उसका यीशु मसीह का कपड़ा छुआ और वो जो सामर्थ्य निकल के आई उसी से वो चंगी हो गई। तो अब मैं उसे घोषणा करने के लिए सिखाया और उसका अभी उसने 2 महीना 3 महीना भी हो गया, उसको अभी कुछ तकलीफ नहीं होती, उसका पेट भी दर्द नहीं होता है, उसका ब्लीडिंग भी नहीं जाता है। अभी अच्छे से उसको नॉर्मल तरीके से वो उसका मासिक पाली आता है, इसलिए वो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ पास्टर आइजैक सर को, जिन्होंने हमारे लिए ऑनलाइन चर्च उपलब्ध कराए, उसी के द्वारा हम सीख रहे हैं और वचन को लगा रहे हैं, इसलिए पास्टर सर को मैं धन्यवाद देती हूँ। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। पवित्र है परमेश्वर, तू महान है। हम तुझको सारी महिमा देते हैं क्योंकि तू ही उसके योग्य है। तू पवित्र, 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 तू पवित्र। तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा। तुझको आदर देते हैं परमेश्वर, सारा सारा सम्मान से तेरा। हाँ। तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर। तू ही योग्य है, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू योग्य है। सारे स्तुति तू है योग्य, सारे सम्मान तू हमारे हाथों को उठाने के योग्य है परमेश्वर। तू है योग्य, तू है योग्य, तुझको महिमा महिमा। अपने हाथ
हाथों को उठाकर उसको महिमा दीजिए। जहाँ कहीं आप है उसकी आराधना कीजिए, उसको महिमा दीजिए। पृथ्वी उसकी आराधना करती है। तुझको महिमा महिमा, तू पवित्र है परमेश्वर, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, हाँ तू है, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तुझको महिमा, तुझको महिमा महिमा, अपने पूरे दिल से गाइए, तुझको महिमा, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, सारी महिमा उसकी। तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, सारा आदर प्रभु तुझे देते हैं, आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, सारी महिमा सारी स्तुति के तू ही योग्य है। महिमा तुझको महिमा महिमा, तू योग्य है, सारे आदर, सारे सम्मान, सारे स्तुति के योग्य परमेश्वर तू है योग्य। तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं, तो धन्यवाद परमेश्वर। প্ৰভু আপোনাৰ নিচিনা কোনেও নাই। বহুত দেৱতাবিলাক হাতৰ সৃষ্টি হয়, আপুনি একমাত্ৰ সত্য ঈশ্বৰ। এই বিশ্ব আপোনাৰেই, বিশ্বৰ সকলোবিলাক দেশ, তাৰ সকলো ব্যক্তিবিলাক, তাৰ সকলো বস্তুবিলাক আপোনাৰ হয় প্ৰভু। আমি আপোনাৰ হয় প্ৰভু, আপোনাৰ শ্ৰেষ্ঠতাৰ আগত আপোনাৰ দয়াৰ বাবে, কৰুণাৰ বাবে। আপুনি দয়ালু হয়, আপুনি কৃপালু হয় প্ৰভু। ধন্যবাদ আপোনাৰ আত্মাৰ বাবে, যিটো আপুনি আমাক দিছে, যিটো আমাৰ ভিতৰত আছে, সেই বাক্যৰ বাবে ধন্যবাদ দিছোঁ। এই সময়ৰ বাবে শুনিবলগীয়া কাণ, বুজিবলগীয়া হৃদয় আছে, জিভা আছে, যিটো সদায় হয়তো কয় প্ৰভু বাক্যই আমাৰ হৃদয়ত মিলি কাৰ্য কৰিব, ইয়াৰ ফল আনিব। তাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। ধন্যবাদ প্ৰাৰ্থনা খ্ৰীষ্টৰ নামত বিচাৰিছোঁ, আমেন। কিমান আছে আদৰণি জনাইছোঁ। দেওবাৰত মোৰ বিশ্বাস আছে আপুনি ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদৰ বিলাকৰ পৰা আনন্দ লাভ কৰিছে। বাক্য যেতিয়া আমালৈ আহে, বাক্য কেৱল এইবাবেই নাহে যে বাক্যৰ পৰা আমি কেৱল জ্ঞান লৈ লওঁ। বাক্য এইবাবে আহে যাতে আমি এই বাক্যবিলাক আমাৰ নিজৰ জীৱনত এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ৰাখিব। সমস্যাটো এইটো যে যেতিয়া তেওঁলোকে স্কুল যায়, তেতিয়া তেওঁলোকে এই কথাটো নাজানে। যিটো জ্ঞান তেওঁলোকলৈ আহিছে, সেই জ্ঞানটো তেওঁলোকৰ জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। সেয়ে তেওঁলোকৰ হৃদয়লৈ প্ৰশ্ন আহে যে মই
বুৰঞ্জী পঢ়িছোঁ, মই ভূগোল কিয় পঢ়ি আছোঁ, ইয়াৰ পৰা মই কি লাভ পাম? বহুতো লোকবিলাকে নাজানে যে সেই জ্ঞানক জীৱনত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত জ্ঞান আছে আৰু সেই জ্ঞানক যদি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে জ্ঞান থকাটোৰ কোনো লাভ। যেতিয়া জ্ঞান, তেতিয়া আমি নিজকে নিজে সুধিব যে মই এতিয়া এই জ্ঞানৰ সৈতে কি কৰিম, মই এই জ্ঞান নিজৰ জীৱনক কেনেকৈ ভাল কৰিম। আপুনি সেই জ্ঞানৰ সৈতে আপোনাৰ জীৱনটোক ভাল কৰিব নোৱাৰে, তেন্তে লোকচান হ'ব। জ্ঞান আপোনালোকলৈ এইবাবেই লৈ অনা হয় যে এক সলনি আনিব পাৰে, ভাল কৰিব পাৰে। সেই জ্ঞানক ধৰি নাৰাখিব। জ্ঞানক ব্যৱহাৰ কৰাটো এটা কলা হয়, এটা কলা যিটো আপোনাৰ ওচৰত নিশ্চয় থকাটো লাগিব। এই জ্ঞানক ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। যেতিয়া এইটো ভাষা শিকি লওক, সেইটো ভাষা শিকি লওক, আৰু তেওঁলোকে যুঁজিবলৈ ধৰিলে, মোক এনেকুৱা হৈছে নহয়, ঠিক আছে, আপুনি যদি সুধি ল'ব তেতিয়াহ'লে ক'ব। আপুনি যিমানে ভাষা জানে সিমানে আপোনাৰ তীব্ৰ গতি চলি আছে। যদি আপোনাৰ বয়স 5 পৰা 6 হয়, তেতিয়া আপোনাৰ ভাষা শিকিবলৈ যোগ্যতা থাকে। যদি আপোনাক ভালদৰে পৰিচালনা কৰা হয়, তেন্তে আপুনি প্ৰায় 10টামান ভাষা শিকিব পাৰিব। বহুতো বাৰ লোকবিলাকে নাজানে যে জ্ঞানৰ লাভ কি আছে। তেওঁলোকে জ্ঞানক মূল্য নিদিয়ে, জ্ঞানক এনেই পেলাই দিয়ে। কি জ্ঞানেৰে তেওঁলোকৰ জীৱন সলনি হ'ব পাৰে, তেওঁলোকৰ জীৱন উঠিব পাৰে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া, হালেলুয়া। আৰু তেওঁলোকে সেইটো অজ্ঞানতাৰে গোটেই জীৱন অতিবাহিত কৰে। যেতিয়া তেওঁলোকক কিবা এটা জ্ঞান দিবলৈ বিচাৰে, তেতিয়া তেওঁলোকে জ্ঞান নিদিয়ক। অজ্ঞানতাৰে তেওঁলোকে মণ্ডলীলৈ আহে, নিজকে নিজে প্ৰশ্ন কৰে যে মই গোটেই বাইবেলটো কিয় পঢ়িম, অলপ পঢ়িলে নহ'ব নেকি? তেওঁলোকে নাজানে যে জ্ঞান তেওঁলোকে সেইটো হয়তো কি কৰিব পাৰে। যদি আপুনি স্কুলত এনেকৈ অখৰাৰ কাৰ্য কৰিছিলে, তেনে মণ্ডলীতে সেইটো নকৰিব। প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। ঠিক আছে, য'ত আপুনি স্কুলত জ্ঞানৰ সৈতে যুঁজিছিল যে কিয় মই ইমানটো পঢ়িব লাগে, পঢ়োৱা হৈছে, ইমান কিয় দিয়া হৈছে, অৱশেষত মই ইয়াক কি কৰিম, যে গুগলে আপোনাৰ নিচিনা ভবা নাই সকলো জ্ঞান কিয় হ'ব লাগে। আপুনি নাভাবিব মোৰ ওচৰত যি জ্ঞানবিলাক আছে সেইবিলাক এনেই আহি থকা নাই। আপুনি সেই জ্ঞানক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকিব লাগিব। তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ জীৱনক ভালদৰে গঢ়িব পাৰিব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। শুনিছে? অস্বীকাৰ নকৰিব, ব্যৱহাৰ কৰক। ঠিক আছে, খ্ৰীষ্টানবিলাকৰ বাবে এটা সূচী দিছে যে 3টা ক্ষেত্ৰ আছে, 3টা খণ্ড আছে, 3টা ভাগ আছে, 3টা আছে। প্ৰথম কথা হৈছে যে খ্ৰীষ্টিয়ানিটিৰ কাৰ্যবিলাক, চলন ফুৰণ, ক'লে যে খ্ৰীষ্টিয়ানবিলাকৰ কাৰ্যবিলাক। তৃতীয়, ভালকৈ শুনিব, জ্ঞান তাৰ পৰা আহিছে। এনেকুৱা হয় ন, বহুতো লোকবিলাক যেতিয়া জ্ঞান বুজি নাপায়, তেওঁলোকে নিজৰ কাণবিলাক বন্ধ কৰি লয়। তাৰ অৰ্থ শুনি থাকক, তাৰ অৰ্থ বুজি পাই যাব। প্ৰভুৰ প্ৰভু যে পাই যাব। কিমানে চিত্ৰৰ মাজত চাই, আপুনি কোনোবাই নিজৰ টিভি চলি থাকে চাই, নহয় জানো? কোনোবাই কয় যে চাই থাকক, আপুনি বুজি পাই যাব কাহিনীটো। আৰু এতিয়া আপুনি ওচৰত থকাজনক কওক যে শুনি থাকক, বুজি পাই যাব। খ্ৰীষ্টানবিলাকৰ তাৰ বিবেকত কি চলি আছে। আমাৰ পালকে এইটো ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিলে, শুনি থাকক। সেইটো ইংৰাজী মুভি চাইছে, নহয় জানো? তাতো লোকবিলাকে সেই ইংৰাজী মুভিকো বুজি পাই যায়, য'ত নেকি খানাত কোনো ইংৰাজী কোৱা নাই। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক।
হালেলুয়া দক্ষিণ ভাৰতৰো মুভি বুজি পাই যায় আৰু এইবোৰত থকা লোকবিলাকে কয় যে দক্ষিণ ভাৰতৰ মুভি বুজি পাই যায় হিন্দীত থাকক তেওঁলোকে ডাব কৰি সেইটো দি দিলে এই ওচৰত থকাজনক কওক যে পলাই নাযাওক সকলোবিলাক শুনি থাকক বুজি পাই যাওক তেন্তে তেওঁ কি ক'লে যে খ্ৰীষ্টিয়ানৰ তিনিটা ক্ষেত্ৰ আছে বুলি ক'লে প্ৰথমটো কি কৰে তেওঁ যে খ্ৰীষ্টিয়ানৰ যাত্ৰা আৰু দ্বিতীয়টো খ্ৰীষ্টিয়ানৰ কামবিলাক আৰু তৃতীয়টো হৈছে খ্ৰীষ্টিয়ানৰ যুদ্ধ এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছে যে আপুনি কাকো এৰিব নোৱাৰে আপুনি ক'ব নোৱাৰে যে মোক এইটো দি দিয়ক সেইটো মোক নালাগে এনেকুৱা ক'ব নোৱাৰে আপুনি এই তিনিটা কথা আপুনি বুজিব লাগিব আজি আমি যিটো কৰিছোঁ সেইটোতো আগৰ মুখ্য কি হৈছে খ্ৰীষ্টিয়ানৰ যুদ্ধবিলাক আপুনি মন বনাই লওক যে আপোনাক যদি লাগে এইটো কৰি আপোনাৰ আপুনি সেইটো নলয় এনেকুৱা হয় যে তিনিটা গৰ্ভৱতী আছে আৰু মেডিকেল গ'ল আৰু তাৰ ঠাইত তিনিটা সময় দিয়ে আপুনি কয় যে মোৰ দুটা আপুনি ডাক্তৰ আপুনি সেনেকুৱা কৰি আপুনি তিনিটাকে ঘৰ লৈ যাব ঠিক সেনেকৈ তিনিটা আছে আপুনি এনেকুৱা কাকো এৰিব নোৱাৰে যদিহে আপুনি খ্ৰীষ্টিয়ানৰ প্ৰতি জীৱন অতিবাহিত কৰিছে আপুনি আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা বাইকক ওলাই নলওঁ যিকোনো ক্ষেত্ৰত যিকোনো আপোনাৰ বাইকক এৰি নিদিব বাইকেৰে জীৱন অতিবাহিত কৰি মই জীৱন অতিবাহিত নকৰিম এনেকুৱা নকৰিব নহয় আপুনি কাম নোৱাৰে মই এই বাইকৰ সৈতে জন্ম হৈ গ'ল তিনিটা লৈ যাব লাগিব প্ৰশংসা হওক আৰু খ্ৰীষ্টিয়ান হয় আপুনি গোটেই বাইবেলখনক জানিব আপুনি গোটেই বাইবেল অনুসাৰে অতিবাহিত কৰিব লাগিব আপুনি আধাটো বাইবেল অতিবাহিত কৰি গোটেই আশীৰ্বাদবোৰ আশা কৰিব আপুনি তীক্ষ্ণ সকলোবিলাক প্ৰশ্ন সোধে পালক মোৰ জীৱনটো কেতিয়া কি হ'ব মই কওঁ যে বাইবেলৰ মতে জীৱন অতিবাহিত কৰক আপুনি আধাটো বাইবেল অধ্যয়ন কৰি জীৱন অতিবাহিত কৰি গোটেই আশীৰ্বাদৰ আশা কৰিব নোৱাৰে আপোনাৰ বেমাৰ নৰিয়াত আছে আৰু যদি কয় যে দিনৰ 4 পালি খাব লাগিব ডক্টৰে ৰাতিপুৱা 4টা দুপৰীয়া গধূলি 4টা আৰু আপুনি কি কৰে দুটা গধূলি আৰু এইদৰে কৰে তেন্তে আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভাল হ'বনে আপুনি ক'ব যে ডক্টৰ যিটো দৰৱ দিছে 3 মাহ লৈ আছো কিন্তু ঠিক হোৱা নাই কিন্তু আধা লৈছো ডক্টৰে কি পলাই যাব এইটো সেয়া আপুনি জীৱন অতিবাহিত কৰিব নোৱাৰে আপুনি যেনেকুৱা জীৱন অতিবাহিত কৰি আছিল সেইদৰে যদি জীৱন অতিবাহিত কৰি থাকে আপুনি কয় যে গোটেই আশীৰ্বাদ পাব তেনে এনেকুৱা হ'বলগীয়া নহয় মই কওঁ আপোনালোকক এইটো হ'বলগীয়া নাই আপুনি গোটেইটো টোপোলাটো আপুনি ল'ব লাগে কি আনি গোটেই পেকেজটো আনিব লাগে গোটেইখন টোপোলাটো লোকবিলাক কৰি নিদিয়ে তেওঁলোকে ডাউনলোডো নহয় যে মই সন্মত হৈছোঁ হয়নে নহয় মই সুধিছোঁ প্ৰথমে আমি কি কৰিছিলোঁ আৰু যদি আপুনি সন্মত নাই ডাউনলোডো নহ'ব ঠিক সেইদৰে খ্ৰীষ্টিয়ানো তেনেকুৱা আপুনি সকলোবিলাকৰ সৈতে সন্মতি হ'ব লাগিব গোটেই ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ সৈতে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিব লাগিব আপুনি এনেকুৱা ক'ব এনেকৈ যে মই কৰিব পাৰিম আপুনি কৰিব লাগিব গোটেইটো টোপোলা বিচাৰে গোটেই আশীৰ্বাদ আপোনালোকে বিচাৰে নহ'লে আপুনি আগবাঢ়িব নোৱাৰে প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হালেলুয়া এইকাৰণে যে খ্ৰীষ্টিয়ানবিলাক পৰিপক্ক হৈ যাওক তুমি ঈশ্বৰৰ সকলো বুজনি কি ক'লো আমি এইটো যি প্ৰাৰ্থনা পৌলে কৰিছিলে সকলো বুজনি এটা সময় হয় য'ত আমি ক'ত আহি গ'লো এফেছিয়া 4 অধ্যায় 11-12 পদ যিটো আমি পঢ়িলো আমি ইয়াত আহি গৈছো সিদ্ধতা লৈ এইটো কথা যে তেওঁৰ ওচৰত সকলো বুজনি আছিল সকলো সিদ্ধতা হ'ব পাৰে প্ৰভুৰ কাষত হালেলুয়া খ্ৰীষ্টিয়ানবিলাক কি হয় প্ৰথমটো কি হয় খ্ৰীষ্টিয়ানবিলাকৰ যাত্ৰা খ্ৰীষ্টিয়ানবিলাকৰ কাৰ্য খ্ৰীষ্টিয়ানবিলাকৰ তাৰ ওপৰত কথা পাতি যিটো হৈছে এজন লোক পুৰুষৰ নিচিনা যুদ্ধ প্ৰভু প্ৰশংসা হওক এখন তিৰোতা হয় ক'ব যে এইটো কিয় নকলে যে নিচিনা নহয় নহয় যি বিপ্লৱিক হয় তাৰে শুনক প্ৰভু প্ৰশংসা হওক হালেলুয়া পুৰুষ তিৰোতা এইবিলাক ওলাই বাহিৰ ৰাখি দিয়ক হালেলুয়া বিষয় কি হয় মানুহৰ দৰে যুদ্ধ কৰা খ্ৰীষ্টিয়ানদের কি আছে যুদ্ধ আছে বহুতে এই কথা নাজানে বহুতো মণ্ডলে এই কথা দিয়া নাই ক'ত ৰাখি গ'ল এখন ঠাই এখন আনখন গাৰু দিবা
ভাল ভাল কথা, কিন্তু আৰু ভাল কথা প্ৰথম যি হয় প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। কি আছে বেৰত যুদ্ধ আছে ঠাইলৈ নাই কি আছে, কোনোবাই চৰ মাৰিলে আনখনো পাতি দিবা। বয়োজ্যেষ্ঠ খ্ৰীষ্টান আহক, ঘৰ গৈ বাইবেলক পঢ়িব, শিষ্যবিলাক বিষয়ে কৈছে। আমি কি কৰি আৰু কিবা কিনি ল'ম নেকি? নহয়, কিন্তু এদিনাখন কি কৰিলে কিনি ল'লে। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। তেনেকৈ বয়োজ্যেষ্ঠ লোকবিলাকক মই কওঁ যে পৰিবাৰবিলাকক লৈ আহক, কয় যদি বহুত সৰু হয় ক'ব যে ভাই এইবিলাক বহুত ভাল হয়, তেওঁবিলাকো বহুত ভাল, পৃথিৱীখন বহুত ভাল হয়। যেতিয়া ল'ৰা সন্তান 18 বছৰ হয় ক'ব যে এইটো বহুত আছে, বাচি থাকিব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। বয়োজ্যেষ্ঠ খ্ৰীষ্টানৰ এটা যুদ্ধ হয়। খ্ৰীষ্টানত কি আছে, এখন যুদ্ধ আছে, যিটোৰ আপুনি জানিব লাগিব, যিটোৰ বিষয়ে আপুনি যুঁজিব লাগিব। এইটো নাজানে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। আছে নহয় জানো? 1 অধ্যায় 12 পদ লিখা আছে। আৰু এতিয়া ভাবে কি হৈছে, প্ৰৱেশ কৰি গৈ আছে। বলৱানবিলাক কি কৰিছে, তাক কাঢ়ি লৈ কৈছে ৰাজ্য কি হৈ আছে, গৈ আছে। শক্তিশালী আছে, তেওঁ কি কৰিছে, সেই সকলোবিলাক কি কৰিলে, কাঢ়ি লৈছে। আন এজন আছিল যে নেকি বিচাৰিছে, বিলাকে বলৱান বুদ্ধিমান, তেওঁবিলাকে সেইটো কি কৰিলে, ল'লে। মানে যুদ্ধ হৈ গৈ আছে। এখন ৰাজ্য, এখন কি হয়, যুদ্ধ হৈ থাকে। যিটো আছে লোকবিলাকে যুদ্ধ কৰিছে, যুদ্ধ কৰিছে সময় যিহেতু নেকি আজি আমি দেখিবলৈ পাইছো। নহ'ব পাৰিলেহেঁতেন, উদাহৰণস্বৰূপে সকলোৱে পানী পেলালে নহয় জানো? ক'লো যে আপুনি কিমান কি কৰিব, সকলোৱে লৈছে। কিন্তু প্ৰথম যিজন আছিল, যিজনে বেচলাৰী কৈছিল যে আমি ভাৰতত যিটো মণ্ডলে কৰিব নোৱাৰে, তেওঁ কৈছিল পানী বিক্ৰী হ'ব। নিজৰ যুদ্ধ কৰি আজি ভাৰতত নাজানো কিমান কোম্পানীয়ে পানী বিক্ৰী নিজৰ ব্যৱসায় আগবঢ়াই যোৱাৰ অৱস্থা ৰাখিছে। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। এইটো কথা নেকি যাৰ বাবে কিন্তু আজিলৈকে যিসকলে যুঁজিছে, কোনোবাই তেনেকুৱাই কি কৰি লিপষ্টিক লগাইছে, তেন্তে আপুনি আজি আন কাৰোবাৰ বাবে যুঁজি আছে নেকি? যি মহিলাই লিপষ্টিক লগাইছে, কোনোবাই যুঁজিছে নেকি? প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। আপুনি কোনোবাই তিৰোতাই উৰণিৰ অবিহনে চলিছে, তেওঁ যুঁজিছে নেকি? হালেলুয়া। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আজি কোনোবাই জিন্স পিন্ধিছে, কিন্তু কোনোবা তিৰোতাই যুঁজি। আজি আমাৰ ওচৰত যিটো আন কাৰোবাৰ যুঁজৰ সেই আমি ক'ব নোৱাৰো যে আমি যুঁজিব নোৱাৰো। আমাক কোৱা হ'ব সমৰ্পণ কৰি দিম, সেইটো আমাৰ নিৰ্বোধৰ কথা। আমি যুঁজিবৰ কাৰণে শিকিব লাগিব। আমি যুদ্ধৰ কথা কৈছো, তেতিয়া আমি তৰবাৰ বন্দুকৰ কথা আমি কোৱা নাই, বোমাৰ কথা কোৱা নাই। আমি কাৰ কথা কৈছো, যুঁজৰ কথা। আপুনি গম পাই যাব যে কোনটো হয়। কথা হৈছে যে মই শিকিব লাগিব, কিয়নো খ্ৰীষ্টানৰ যুদ্ধ কৰিবলৈ এটা যুদ্ধ আছে। প্ৰথম তিমোথী 6:22 যে বিশ্বাসৰ ভাল মল্লযুদ্ধ কৰা। ওচৰত থকা জনক ভালদৰে মল্লযুদ্ধ কৰা। কোনোবাই কৈছে যে পালোকে যুঁজিলোক আমি মৰি যাম। যুঁজ, আপুনি যুঁজিব লাগিব। যুদ্ধ হয়, আপুনি যুঁজিব লাগিব। যুদ্ধ কাৰ হয়? বিশ্বাসৰ। ভালদৰে যুঁজ। বিশ্বাসৰ ভাল যুঁজ। কথা এইটো যে তেওঁ তিমোথীক ক'লে বিশ্বাসৰ উত্তম যুদ্ধ কৰা। তেওঁ এইটো ক'লে 6 অধ্যায়ত, প্ৰথম অধ্যায়ত নক'লে। প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। ঠিক আছে, যেতিয়া আপুনি বয়োজ্যেষ্ঠ হৈ যাব, বৰিষ্ঠ হৈ যাব, আগবাঢ়িলে আপুনি বুজি পাই যাব যুদ্ধ আছে, সেইবাবে আপুনি ভালদৰে বুজি লওক। যুদ্ধ আছে, আপুনি যুঁজিব লাগিব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। থকা জানো কওক, এয়া যে যুদ্ধ আছে, আপুনি যুঁজিব লাগিব। আৰু এটা যুদ্ধ আছে, আপুনি যুঁজিব লাগিব। আৰু কাৰ নিচিনা যুঁজিব লাগিব? এজন পুৰুষৰ দৰে যুঁজিব লাগিব। তাৰমানে ভালদৰে যুঁজিব লাগিব। আমি নিৰ্বোধ হ'ব নোৱাৰো। যিটো আমাক দিয়া গৈছে তাৰ প্ৰতি আমি সমৰ্পিত হৈ দিওঁ। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আজি আমাৰ ওচৰত যিটো বাইবেল আছে, লোকবিলাকে তাৰ বাবে তেজ বোৱালে, সেইবাবে আজি আহি আমি এই বাইবেলখনক পাইছো। যিটো বৰ্ণলি আছে তাৰ বাবে কিছুমানে যুঁজিছে, এইবাবে আজি আমি এইটো পাইছো। নাভাবিব যে কোনোবা আপোনাৰ কাৰণে যুঁজিছে আৰু আপুনি পাব।
নহয় আপুনি আৰু মই জুতিব লাগিব। প্ৰশংসা হওক দেখা যায় 10 যদি তুমি সময়ত সাহস এৰি দিয়া তেতিয়া তোমাৰ শক্তি বহুত কম হয়। কৈছে আহিলে আৰু আপুনি যদি পলাই দিয়ে তেন্তে আপোনাৰ ভিতৰত একো নাছিলেই। কিছুমানে কিবা এটা সৰু সমস্যা পাই যায় আৰু তেওঁবিলাকে পলাই যায়। সৰু সমস্যাৰ পৰা তেওঁবিলাকে পলাই যায় কিয়নো তেওঁবিলাকৰ বিবেকত যুঁজিবলৈ কাৰণে প্ৰস্তুতি নাছিল। তেওঁলোকে যুঁজিব নিবিচাৰে, তেওঁলোকে বিচাৰে যে বস্তুবিলাক সকলোবিলাক নিজে নিজে হৈ যাব। নিজে নিজে খায়, তেওঁলোকৰ ভিতৰত যুঁজিবৰ কাৰণে যোগ্যতা নাই। তেওঁলোকে যুঁজিব নিবিচাৰে, তেওঁবিলাকে লঘুভাৱে লয়, তেওঁবিলাকে লঘু হয়। তাৰ পৰা ডাঙৰ দেহৰ পৰা একোৱেই নাই। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। মনত আছে আৰু আগৰ কথা ক'ৰবাত আমি শ্বুটিং কৰি আছিলোঁ। হয় 8 বছৰ হ'ব। মই এটা চফা কিনিবলৈ গ'লোঁ। ডাঙৰ চফা আছিল আৰু দামো বহুত আছিল, 80,000 মান আছিল সেইটো সময়ত 8 বছৰ আগত। মই বৰ সুখী হ'লোঁ, কিনি ল'লোঁ আৰু এটা হাতত উঠাই ল'লোঁ। আৰু কিছুমানে এনেকুৱাই লাগে যে দূৰৰ পৰা বলৱান আৰু সৰুটো সমস্যা আহিলে পলাই যায়। ভিতৰত একোৱেই নাই। আমি সেনেকুৱা হ'ব নোৱাৰোঁ। যদি বিপত্তিৰ সময়ত সাহস এৰি দিয়ে তেন্তে তোমাৰ শক্তি কি আছে? বহুত কম আছে। সেয়ে আমি যুদ্ধ কৰিব লাগিব। আপুনি ক'ব নোৱাৰে যে সমস্যাৰ সৈতে যুঁজক। সমস্যাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আপুনি পলাই যায়। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। যুঁজিবৰ কাৰণে শিকিলো। কৃষ্ণৰ যুদ্ধ চলি আছে আৰু আপোনাক লাগে যে নাই তেন্তে যুদ্ধ চলি আছে। আমাক কৈ নাজানে যে যুদ্ধ চলি আছে, তেওঁলোকক লাগে যে নিজে আছে। নহয়, যুদ্ধ আছে। তেওঁলোকে খুলি কৈছে নেকি? নাই কোৱা। আৰু সেইদিনাখন কোনোবা শিশুৱে মোক কথা যে চলি আছিল। আমাৰ সেইবিলাকৰ পঢ়া লিখাটো বহুত আৱশ্যক হয়। আৰু মই কওঁ যে আপোনালোকে জানেনে আপোনালোকে কি পঢ়াই আছে? নহয়, আমাৰ শিশু পঢ়িব নোৱাৰে, আমাৰ নেতা হ'ব নোৱাৰে, চাৰ্চত আহিব নোৱাৰে। আপুনি জানেনে তেওঁবিলাক কি শিকাই আছে? যেনে মই ক'লোঁ যে চাওক মই তেওঁক দি দিম। নহয়, নাজানে যে পৃথিৱীখনত কি হৈ আছে। মোৰ শিশু নেতা হৈ নাযাব। আপুনি জানেনে বাহিৰত কি পঢ়াই আছে? আপোনাৰ শিশুৰ সৈতে কি হৈছে জানিছে? খেল ধেমালি হৈ আছে। চাওক যে তেওঁ কি কৰি আছে, চাওক ফোনত কি কৰি আছে। আপুনি গম পাই যাব যে আপোনাৰ শিশুতে যেতিয়া ভাল দেখে তেওঁ কি কৰি আছে। আপুনি ক'ব যে আমাৰ শিশুৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে। নহয়, আপুনি এলেহুৱা হয়। আপোনাৰ শিশুৰ ওপৰত ভৰসা আছে, আপুনি পৰিশ্ৰম কৰিব নিবিচাৰে। যুঁজিবলৈ শক্তি নাই যে আপোনাৰ শিশু কেনেদৰে শুধৰণি কৰিব। আপুনি আপোনাৰ শিশু শুধৰণি কৰিবৰ কাৰণে নাজানে তেন্তে এতিয়াই কৰক। আপোনাৰ ভিতৰত যুঁজিবৰ কাৰণে শক্তি নাই। আপোনাৰ শিশুক শুধৰণি কৰিব পাৰে, চকু থৈ কথা ক'ব পাৰিব যে অপৰা কথা নক'বা। আপোনাৰ শিশুক তাৰ ভুল অনুভৱ কৰোৱাওক। কাৰণে শক্তি নাই আৰু সেইকাৰণে আপুনি কয় যে আমাৰ শিশু মনলৈ নাযায়। এনেকুৱা কৰিব নিদিয়ক। আপুনি জানে না আপোনালোকৰ শিশু বাহিৰত কি কৰিছে? এইটো যে মই আপোনালোকৰ ভাল বিচাৰোঁ। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। কওক যুঁজিবৰ কাৰণে শিকিলো। সময়ত পলাই নাযাওক। সংকটৰ সময়ত পলাই নাযাওক। বস্তুবিলাক বেয়া হৈ যায় তেন্তে কি কৰিব? যুঁজিব লাগিব। যুঁজক, থিয় হৈ থাকক। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। পলাই গ'লে একো হ'বলগীয়া নাই। যুঁজিলে জিকিবৰ কাৰণে নিশ্চয়তা আছে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। শুনিছে? কওক মই যুঁজিব পাৰোঁ। সঠিকভাৱে যুঁজিব পাৰোঁ আৰু মোৰ জয় আছে। প্ৰশংসা হওক। শুনিছে আপোনালোকক কিবা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। শিশুবিলাক স্কুলৰ পাছত আমি কিছুমান কৰোঁ। আপোনালোকে শিশুবিলাকক ক'ত লৈ গৈ আছে? তাত লিখা আছে শিশুবিলাক স্কুলৰ পাছত আমি খেলা ধেমালি কৰোঁ। বিজ্ঞান, কলা, শিল্পী সকলো। আপোনালোকক কিবা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। শিশুবিলাক স্কুলৰ পাছত আমি কিছুমান কৰোঁ। শিশু চাৰ্চত নেতা হ'ব নোৱাৰে, বনাব নালাগে। ছয়তানে তাক বনাই দিব। আপুনি কয় যে তেওঁৰ ওচৰত সময় নাই। আপোনালোকে জানে তেওঁ কি কৰি আছে? আপুনি তাৰ কিতাপ খুলি চাইছেনে? তাৰ কিতাপত কি লিখা আছে? কেতিয়াবা আপুনি তাৰ কিতাপ মেলি চাইছেনে যে বাইবেল বিৰোধী আছে? বাইবেলৰ বিৰুদ্ধে লিখা আছে, কিমান মানুহৰ বিৰুদ্ধে লিখা আছে?
ইমান হিংস্ৰ কথা তেওঁলোকৰ ভিতৰত ভৰোৱা হৈছে। তেওঁলোকৰ শিক্ষকে তেওঁলোকক কি শিকাইছে? ঠাই য'ত আমি তেওঁলোকক শুধৰণি কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত আপোনালোকে তাক আঁতৰাই ৰাখে। আমাৰ যেনেকৈ নহয়, আপুনি আপোনাৰ নিজৰ শিশুৰ ওপৰত চকু ৰাখি শুধৰণি কৰিবৰ কাৰণে শক্তি নাই। আপোনালোকে যুঁজিব নিবিচাৰে। আপুনি কয় যে কোনে যুঁজিব, এনেকুৱা আৰু শান্তি লাগে। আৰু ওচৰত থকাজনক কওক যে শান্তিৰ বাবে যুঁজিব লাগে, শান্তিৰ বাবে যুঁজিব লাগে। যদি আপোনালোকে নাজানে, আপোনালোকক তথ্য মই দি দিছোঁ। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। শিশুবিলাক আহা, স্কুলৰ পাছত আমি খেলা ধেমালি কৰোঁ। এইটো যে আমাৰ পৃথিৱীত হৈছে, শিশুবিলাক এইবিলাক শিকোৱা হৈছে। জানেনে তেওঁলোকক কি শিকোৱা হৈছে, কি কাৰ্যক্ৰম তেওঁলোকক দেখুওৱা হৈছে? নহয়, আমাৰ শিশুৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে। আপোনালোক এলেহুৱা পিতৃ মাতৃ হয়। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া, হালেলুয়া। শুনিছে? ওচৰত থকাজনক কওঁ, যুদ্ধ বস্তুবিলাক প্ৰশংসা 18:1 পদ। তেওঁ কওক, যীশুখ্ৰীষ্ট ইয়াত কথা পাতিছে। তেওঁ ইয়াৰ বিষয়ে নিৰন্তৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ, মানে কি, মনুষ্যই সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব। কওক যে মনুষ্যই সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব, হাৰ মানিব নালাগিব। কওক যে মনুষ্যই সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব আৰু হাৰ মানিব নালাগিব। কি কৈছে? যুঁজ। আৰু মনুষ্যই প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব আৰু হাৰ মানিব। তাৰ অৰ্থ কি হয়? আপুনি যুঁজিব লাগিব, যুদ্ধ কৰিব লাগিব। যুদ্ধ নকৰে তেন্তে আন কোনোবাই তাক কাঢ়ি লৈ যাব। আমি পাইছোঁ যে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত কি হয়, পঢ়া হৈ থাকে। আপুনি আপোনাৰ শিশুৰ বাবে যুদ্ধ নকৰে তেন্তে আন কোনোবাই আহি কাঢ়ি লৈ যাব। এটা কি চলি আছে? যুদ্ধ চলি আছে। যুঁজিব লাগিব। আপুনি প্ৰতিটো আত্মাৰ কাৰণে যুঁজিব লাগিব। যদি আপুনি সেই যুদ্ধ কৰি জিকিব নোৱাৰা তেন্তে শয়তানে তাক ক'ত লৈ যাব? নৰকত লৈ যাব। যুঁজিব লাগিব। আপোনাৰ চালক চলাবৰ কাৰণে আপুনি যুঁজিব লাগিব। আপুনি আপোনাৰ দশম ভাগ দিবৰ কাৰণে যুঁজিব লাগিব। আপোনাৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ দিবৰ বাবে যুঁজিব লাগিব। আপুনি পইচা ইয়াত নিদিয়ে, শয়তানে আপোনাৰ পইচা বেলেগ ভুল ঠাইত লৈ যাব। জানে যে তাৰ পৰা আপুনি একো নাপাব। যদি আপুনি যিটো দিব সেইটো তাৰ পৰা ঈশ্বৰে বঢ়াই দিব। তাৰ বাবে আপুনি যুঁজিব লাগিব। মনে মনে থাকিব নোৱাৰে। আপুনি যুঁজিব লাগিব। প্ৰশংসা হওক। যিটো আপোনাক কৰিবলৈ কোৱা হৈছে তাৰ কাৰণে আপুনি যুঁজিব লাগিব। প্ৰশংসা হওক। দ্বিতীয় বাক্য আপুনি ক'ব যে পালক আপুনি ভুল শিকাইছে। কৈছে ঠিক আছে, ইয়াতো কৈছে যে যুদ্ধ কি লিখা আছে, মনুষ্য প্ৰাৰ্থনা কৰাত হাৰ মানিব নালাগিব। কি কৈছে, কি কৰিছে? ইয়াত এটা দৃষ্টান্ত দিছে। তেওঁ কথা কৈছিল, তাৰপিছত তেওঁ বুজাইছিল। তেওঁ কি কৰিলে? উদাহৰণ দিলে। আমি পঢ়ো, কোনোবা এটা দেশৰ ন্যায়াধীশ আছিল, তেওঁ নেকি যিজনে ঈশ্বৰকো ভয় কৰা নাছিল, মনুষ্যৰ চিন্তা কৰিছে আৰু বেয়া ন্যায়। একেবাৰে অন্যায়। এনেকুৱা কেৱল লোক আপুনি পাইছেনে? ঈশ্বৰকো ভয় নকৰে আৰু মনুষ্যকো চিন্তা নকৰে। ইয়াত এনেকুৱা এজন ব্যক্তি আছে। এখন নগৰত কি আছিল? ন্যায়কাৰী আছিল, যিজনে ঈশ্বৰকো ভয় কৰা নাছিল আৰু মনুষ্যৰ চিন্তা কৰা নাছিল। কেতিয়াবা আপোনালোক এনেকুৱা মানুহক লগ পাইছেনে? পোৱা নাই? পাওঁ নহয়, এনেকুৱা আছে নহয়, যিজন একেবাৰে ন্যায় হয়, নিষ্ঠুৰ। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আৰু এইটো কৈছে যে ন্যায়কাৰী তাৰ মানে শক্তিশালী, নিষ্ঠুৰতা শক্তিশালী আছিল, আজিও শক্তিশালী আছে। যেনেকে আজিকালি চৰকাৰক তেওঁলোকৰ অধিকাৰ দি দিছে, কিন্তু সদায় শক্তিশালী আছে।
হওক তেনে এখন ঠাই ন্যায়াধীশ নিকটকো ভয় কৰা নাছিল, মনুষ্য নাছিল, তেওঁ নাছিল, তেওঁ নিষ্ঠুৰ আছিল। তাৰ সেই নগৰতে কওক যি পাই গ'লতো কাহিনীৰ পৰা বাহিৰতো নাযাব। সেই নগৰতে এগৰাকী বিধৱা আছিল। এগৰাকী তিৰোতা, কোনো তেওঁক লগ দিব নাছিল। ক'লে আৰু ওচৰত আগত কোন আছে? নিষ্ঠুৰ ন্যায়কাৰী আছিল। ঈশ্বৰে কি ক'লে যে তেওঁ ঈশ্বৰকো ভয় কৰা নাছিল, মনুষ্যকো চিন্তা কৰা নাছিল। এগৰাকী কোন আছিল? বিধৱা আছিল। তাৰ ওচৰলৈ আহি কৈছিল মোক ন্যায় কৰক আৰু মোক এইবিলাকৰ পৰা বচাওক। তাৰমানে জানেনে তেওঁ স্বামী মৰি গ'ল, তেওঁ বিধৱা আছিল, তাৰ সম্পত্তি কোনোবাই ল'ব বিচাৰিছিল, কি কৰিছিল, কিন্তু কিবা এটাতো সমস্যা আছিল। কি আছিল? বিধৱা আছিল, তেওঁক সহায় কৰিবলৈ কোনো নাছিল। এইটো এটা বুদ্ধিমান আছিল। সেইখন নগৰতে এগৰাকী বিধৱা আছিল, তেওঁ আহি কৈছিল মোক ন্যায় কৰক আৰু মোক এইবিলাকৰ পৰা বচাওক। তাই নাজানিছিল নেকি যি মানুহৰ ওচৰত তেওঁ গৈছিল তেওঁ নিষ্ঠুৰ আছিল? তেওঁলোকে সকলোবিলাক জানিছিল। সেই নগৰখনত এগৰাকী তিৰোতা আছিল, তাই আহি কৈছিল ন্যায় কৰি মোক সেই সকলোৰ পৰা বচাওক। কি কৰি আছিল? থিৰে আছিল, পলাই যোৱা নাছিল। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আপুনি তাই থিৰে আছিল। এইখন নগৰতে এগৰাকী বিধৱা আছিল, তেওঁ আহি কৈছিল ন্যায় কৰি মোক বচাওক। তাৰ পাছত কিছু সময়লৈকে তেওঁ মানি নললে। তেওঁ কিছু সময়ৰ কাৰণে নামানিলে। কি শিকিলো? যুদ্ধ দীঘল চলে, আমি তাকে শিকিলো যে আজি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰি কাৰো সলনি নহয়, আজি যুদ্ধ দীঘল চলিব, এদিনতে শেষ হৈ নাযায়। তেন্তে কি হৈছে? সময়লৈকে তেওঁতো নামানিলে। এই তাই বাৰে বাৰে গুহাৰি দিছিল, তাই বাৰে বাৰে কৈছিল। তাৰমানে এই যুদ্ধ কি আছিল? দীঘল চলি আছিল। যুদ্ধ এদিনত শেষ হৈ নাযায়। আপুনি সলনি কৰিব বিচাৰিছে, সেইটো হ'ব পাৰে এদিনতে সলনি হৈ নাযাব, কিন্তু আপোনাৰ ভিতৰত থিয় হ'বৰ কাৰণে শক্তি আছেনে? সময়লৈকে তেওঁতো নামানিলে। যুদ্ধ দীঘলীয়াকৈ চলে, সলনি আপুনি বিচাৰে, সেইটো এদিনত নহ'ব। আপুনি হাৰ মানি নলওক। মই যিটো সলনি বিচাৰিছো সেইটো নহয়। থিৰে থাকক, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা, হালেলুয়া। থিৰে থাকক। হ'ব পাৰে সেইটো আপোনাৰ ভুল। যিয়ে নহওক আপুনি থিৰে থাকক, কিয়নো সলনি এদিন নহ'ব। সলনি কি লাগে? কি চলে? প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। সময়লৈকে নামানিলে, কিন্তু অৱশেষত কওক, কিন্তু অৱশেষত ক্ৰিকেট মেচ চাইছে, ফুটবল দেখিছে, ভাৰতে ফলাফল আহি গ'ল। আৰু ফলাফল কেতিয়া আহিলে? শেষত কওক, ফলাফল কেতিয়া আহিলে? ফলাফল যুদ্ধ কৰে, শেষলৈকে কৰে, তেন্তে তাৰ ফলাফল আহিব, আপোনাৰ পক্ষত আহিব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। যুদ্ধ কৰক, আপুনি শেষলৈকে যুঁজক, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। মাজতে যুদ্ধ এৰি দিয়ে আৰু তেওঁলোকে শেষলৈকে নাপায়। যিকোনোৰে ফলাফল আৰম্ভণিত নাহে, কেতিয়া আহে? শেষত আহে। আপুনি যুদ্ধ কৰিব লাগিব শেষলৈকে। কথাজনক কওক, শেষত নাযাব, যে মাজত এৰি পলাই নাযাব। আপোনাক কৈছে মাস্ক পৰিধান কৰি লওক, মই কওঁ যে আপোনাৰ যুঁজক আপুনি। নহয়, তেওঁলোকে ক'লে আৰু আমি কৰি ললো। যুঁজি নললে কিয়? মই কৈছো আপোনাৰ যুঁজিবৰ কাৰণে যোগ্যতা নাই নেকি? আপুনি কিয় যুঁজ কৰা নাই? তেওঁবিলাকে ভেকচিন লৈ ললে, আমি লৈ ললো, যুঁজ নকৰিলে। আমি যুঁজি আহিলো, সকলোবোৰ ঠিক হৈ গ'ল, হোৱা নাই নে? আমি মাস্ক নলগা আৰু সকলোবোৰ ঠিক হৈ গ'ল। আমি জানিছিলো যুদ্ধত জয় আমাৰ শেষত হ'ব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। বিজয়ৰ ফালে আছো। আমি ক'ত আছো? বিজয়ৰ ফালে। আমাৰ দল সদায় জয় হৈছে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আমি এইটো যে ফলাফল কেতিয়া আহে? শেষত আহে। ভাৰত একো ফলাফল নাহে। ফুটবল খেলতো ৯ৰ পাছত ফলাফল আহে, মিনিমানত ফলাফল নাহে, আহে শেষত এইটো নাজানে, হাৰ বহি দিয়ে। হয়, আমি চেষ্টা কৰিলো বস্তুবিলাক সলনি নহওক, শেষলৈকে যাওক আৰু ক'ব শেষলৈকে আপুনি পাব। হেল্ল', কিমান সৰল হয়। শেষত কাৰোবাৰতো জয়ী হ'ব লাগিব, সেইটো হ'ব আপোনাৰ। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া।
এইটোৱে যে যেতিয়ালৈকে জয়ী হৈ নাথাকে তেতিয়ালৈকে যুঁজি থাকক। খেলৰ শেষ কেতিয়া হয়, যেতিয়া কোনোবাই জয়ী হয়। আৰু हेलो कितना सरल যুদ্ধৰ শেষ কেতিয়া হ'ব, যেতিয়া কোনোবাই জয়ী হ'ব। জয়ী হ'ব কোন? মই। জয়ী হৈ নাযাওঁ তেতিয়ালৈকে মই কি কৰি আছো? যুঁজি আছো। মই জয়ী নহওঁ তেতিয়ালৈকে যুঁজি আছো। পৰাজয় হ'বৰ কাৰণে নহয়। কওক, মই পৰাজয় হ'বৰ কাৰণে, মই জয়ী হ'বৰ কাৰণে হয়। মই জয়ী হ'বৰ কাৰণে হয়। প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। কিছু সময়ৰ কাৰণেতো নামানিলে। মই কি কৰি আছো? যুদ্ধ কৰি আছো। মই যেতিয়ালৈকে জয়ী যাওঁ তেতিয়ালৈকে মই যুঁজি আছো। মই পৰাস্ত নহয়, মই পৰাজয় হ'বলৈ নহয়। কওক, हाँ 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 জয়ী হ'বৰ কাৰণে হয়। মই জয়ী হ'বৰ কাৰণে হয়। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। সিহঁতে কিছু সময়ৰ কাৰণে নামানিলে। এই শুনিবলগীয়া জনেও মন বনাই লৈছে যে শুনিব নালাগে। এইটো অতিশয় সুন্দৰ, মই শুনিবলগীয়া নহয়। কিন্তু অৱশেষত মনত বিচাৰ কৰিলে। এতিয়া সলনি কোন হৈছে? সেই নিষ্ঠুৰজন। প্ৰশংসা হওক। মই নাজানো আপোনাৰ ওচৰত কোনজন নিষ্ঠুৰ লোক আছে, কিন্তু মই জানো প্ৰতিজন নিষ্ঠুৰ লোক সলনি হ'ব পাৰে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা এনেকুৱা দেখুৱাইছে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা। হালেলুয়া। মই দুখীয়া হওঁ। কি হয় কওক? মই দৰিদ্ৰ নহয়, মই দুখীয়া নহয়। মই যুঁজিব পাৰো আৰু মই জয়ী হ'ব পাৰো। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। কিছু সময়ৰ বাবে তেওঁ মানিলে, কিন্তু অৱশেষত মানিলে। যি আত্মাক আপুনি অনুসৰণ কৰি আছে, তেওঁক লাগিছে যে তেওঁ নাহিব, তেওঁ আহিব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। অৱশেষত আহিব, অৱশেষত আহিব। যেতিয়া কয় 5,000টো বহুত ডাঙৰ পৰিমাণ হয়, আপুনি প্ৰথমে তাত প্ৰৱেশটো কৰক। অৱশেষত আপুনি 5,000 দিব পাৰিব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। এই যুদ্ধত আপুনি প্ৰৱেশ কৰক। এই যুদ্ধ আপুনি প্ৰৱেশ কৰক। আপোনাক পূৰ্বে আপুনি হাৰিব। প্ৰভুৰ হালেলুয়া। যুদ্ধত আপুনি প্ৰৱেশ কৰক। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আপোনালোকৰ মনত আছেনে? আমাৰ মণ্ডলী আমি আৰম্ভ কৰিছিলো। ঈশ্বৰে মোক আইজাক, তুমি যুঁজ কৰা, তুমি যুঁজ কৰা আৰু তুমি জয়ী হ'বা। যি পবিত্ৰ কৰিলা গোটেই ভাৰতত মই মণ্ডলী আৰম্ভ কৰিলো। প্ৰভু ক'লে মই কি কৰিম? তেওঁ ক'লে তুমি যুঁজি থাকা। মই এই যুদ্ধৰ শেষলৈকে আছো। প্ৰশংসা হওক। মই জেললৈ যাব লাগিলে যাম, মাৰ খাম, মই ক'লৈকে যাম, ময়ো চাম তেওঁবিলাকৰ ভিতৰত কোনটো ডাঙৰ আছে। প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। এনেকুৱা কি আছে যে যাক মই সহন কৰিব নোৱাৰিম? কিছু সময়লৈকে মানিলে, কিন্তু তেওঁ মনতে বিচাৰ কৰি তেওঁ ক'লে এই কাহিনীবিলাক আছে। এই ন্যায়ৰ চৰিত্ৰ কোনে কৈছিল? ঈশ্বৰে। ন্যায়গৰাকী কেনেকুৱা আছিল? দুষ্ট, নিষ্ঠুৰ। এতিয়া কোনে কথা পাতিছে? ঈশ্বৰে, বিধৱাগৰাকী বা এই ন্যায়জন নিজে? ইয়াত এতিয়া কোনে কৈছে? নিজে বিচাৰকজনে কৈছে। নামানিলে। কোনে নামানিলে? কোন? বিচাৰকজনে। অৱশেষত মনতে বিচাৰ কৰি ক'লে, ইয়াত কোনে বিচাৰ কৰিছে? নিষ্ঠুৰ বিচাৰকজনে। হয় নে নহয়? যদি মই ঈশ্বৰক ভয় নকৰিলোহেঁতেন বা মই মনুষ্যৰ কোনো চিন্তা কৰো, এই লোকজনে নিজে জানিছিল যে তেওঁ একজন নিষ্ঠুৰ লোক আছিল। আচলতে কিছুমান লোক কয় যে তুমি ভুল কৰিছা। নহয় নহয় নহয়, মই কৰা নাই। কিন্তু এই লোকজনে কৈছে হয় মই নিষ্ঠুৰ হওঁ। তেওঁ নিজে মানি লৈছিল যে মই নিষ্ঠুৰ হওঁ। প্ৰশংসা হওক। তাৰ পাছত আমোদজনক, তাৰ পাছত তথাপিও মই এই শাৰীটোক পচন্দ কৰো। তথাপিও এই বিধৱা মোক তাড়না কৰিছে। প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। যিয়ে কৰিছিলে তেওঁ তাড়না কৰিছিল। I like this line. প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। তেওঁবিলাক আমালৈ তাড়না কৰিছে। যেতিয়া আমি যুঁজিম, তেতিয়া তেওঁবিলাকো হেঁচা অনুভৱ কৰি। প্ৰশংসা হওক। আপুনি শুনিছে? আপুনি যদি যুদ্ধ নকৰে তেন্তে তেওঁবিলাকৰ ওপৰত হেঁচা অনুভৱ নকৰিব। লোকজনে কি কৈছে? বিধৱা কৰি কি কৰিছিলে? মোক তাড়না দিছে, এইবাবে মই তেওঁৰ ন্যায় কৰিম। সলনি হ'বলগীয়া হৈছিল। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। কোনে সলনি কৰিলে? তেওঁ গুণ্ডাবিলাক পঠালে নেকি? তাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল, যুঁজি আছিল। সেইবাবে যে মই তেওঁৰ ন্যায় কৰিম। এনেকুৱা নহয় যে অন্তৰ। প্ৰশংসা হওক। হয় কোনে কৰিছিল? নিষ্ঠুৰজন। সেই বিধৱাগৰাকীয়ে হাৰ মানিবৰ কাৰণে স্বীকাৰ কৰিলে।
আপুনি হাৰ মানিবলৈ অস্বীকাৰ কৰি দিয়ে তেতিয়া কোনে ভয় কৰিবলৈ ধৰে? আমাৰ আগত যোন আছে সেইজন। হালেলুয়া। বুজি পাব অধ্যায় তাত কি আছে? এটা যুদ্ধ আছে। মনুষ্য সদায় কি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব আৰু হাৰ মানিব। যুদ্ধ আছে যে আপোনাক লাগে যে আপুনি হাৰি আপুনি থিয় থাকিলে আপুনি জয়ী হলহেঁতেন। আপুনি থিয় থাকিলে হলহেঁতেন। যিকোনো বস্তুৰে যুদ্ধ নহওক কিয়, পইচা অধিক দিয়া, সন্তানবিলাকক শুধৰণি কৰাত যিকোনো মাত্ৰ আপুনি তাত থিয় হৈ থাকিলে হলহেঁতেন। প্ৰশংসা হওক। শুনিছে আপোনালোক? কেৱল আপুনি থিৰে থাকিলে হলহেঁতেন। আপুনি কি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন? সেই যুদ্ধক জয়ী হ'ব পাৰিলেহেঁতেন। শেষৰ আৰম্ভণি আপুনি শেষলৈকে নগ'লে। প্ৰশংসা হওক। তথাপিও এই বিধৱাগৰাকীয়ে মোক তাড়না দি আছে, সেইবাবে মই তাইৰ ন্যায় কৰিম। এনেকুৱা নহয়। তেওঁ কি ক'বলৈ বিচাৰিছে? যদি আমি দুষ্ট লোকবিলাককো প্ৰাৰ্থনাৰে সলনি কৰিব পাৰোঁ, এনে ঈশ্বৰটো আমাৰ পক্ষে আছে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া, হালেলুয়া। শুনিছে আপুনি প্ৰাৰ্থনা নকৰে তেতিয়া আপুনি শয়তানক আপুনি হাৰ মানি লয়। যেতিয়া আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰে তেতিয়া শয়তানৰ সমস্যাত পৰে। আপুনি এতিয়ালৈকে হাৰ মনা নাই। যেতিয়া আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ বন্ধ কৰি দিছে তেতিয়া আপুনি হাৰ মানি লৈছে। এইবাবে যীশুখ্ৰীষ্ট মনুষ্যই সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰিব আৰু কেতিয়াও হাৰ মানিব নালাগে। নাজানে যে ৰাতিপুৱা শুই উঠি 15 মিনিটৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে, তেওঁ যুঁজিছিল। ভয় কৰে। এই মানুহজনে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ নিজৰ টোপনি খায়। প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰে। আহক আমি এই বাক্যকে আমি চাওঁ। 4 আৰু 5 ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ আছে যিটো নেকি যুদ্ধৰ কাৰণে আমি তুলি লৈছো। যুদ্ধৰ বাবে শব্দ কিছু সময়ৰ বাবে নীৰৱ আছিল, কিন্তু তাই বিচাৰিয়ে আছিল। তেওঁ নিজকে নিজে কৈছিল, এই ব্যক্তিজনে মোক বেদনা দিছে। তাৰ অধিকাৰক তাই দাবী কৰিছে। তাই কি বিচাৰিছিল? তাই নিজৰ অধিকাৰ বিচাৰিছিল। যিটো যুদ্ধ আমি যুঁজি আছো সেইটোত আমাৰ কি হ'ব? অধিকাৰ। জানক আপোনাৰ অধিকাৰবিলাক কি হয়। বহুতো লোকবিলাকে নাজানে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ কি হয়। কোৱাই নাই। গৈ আপোনালোকে জানক। আপোনাক আপোনাৰ অধিকাৰ কৈ নিদিব। সেইটো অধ্যায় আহি গ'ল যিটো নেকি নাগৰিকৰ অধিকাৰ। যুদ্ধ সোমোৱাৰ পূৰ্বে কি জানি ল'ব লাগিব? ওচৰত থকা জনক কওক, অধিকাৰক জানি ল'ব লাগিব। প্ৰশংসা হওক। তাইৰ অধিকাৰৰ দাবী কৰিছিল। মই তাইৰ কথা শুনি ভাগৰি গৈছো। যদিও বা মই আনৰ কথা নুশুনো, আনৰ পৰিকল্পনা নাজানো, যদিও বা মই ঈশ্বৰক ভয় নকৰো বা চিন্তা নকৰো, মাত্ৰ তাইক মোৰ পাছৰ পৰা গুচাম। তাইৰ যি দাবী আছে সেইবিলাকক দি, তাই ন্যায়ৰ বাবে যিবিলাক দাবী কৰিছে সেইবিলাকক দি, কি হয় তেওঁৰ যি দাবী আছে ন্যায়ৰ বাবে সেইবিলাকক দি কি কৰিছে? ন্যায়ৰ দাবী কৰিছে। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। শুনিছে আপুনি? হালেলুয়া। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। আপুনি এনেই যুদ্ধ কৰা নাই। যুদ্ধ কিহৰ হৈ কৰিছে? ন্যায়ৰ, অধিকাৰৰ। আপুনি কি কৰিছে? ন্যায়ৰ দাবী কৰিছে। আপোনাৰ অধিকাৰ যি হয় সেইটো মনলৈ ক'ব পাৰে। যদি আপুনি মণ্ডলীলৈ নাহে, আপুনি বাক্য নুশুনে, ৰেষ্টৰি যদি নপঢ়ে, আপুনি কেতিয়া গম নাপাব যে আপোনাৰ অধিকাৰ কি হয়। পালক আমাৰ ইয়াত নলত পানী অহা নাই। মই নাজানো আপোনাৰ নলত কিয় পানী অহা নাই। মই কিয় নলক ধৰি কওঁ যে যীশুৰ নামত পানী আহক, আহি যায়। আৰু মই বহুতো বাৰ কৰিছো। পলাই নাযাওক। নাযাব তেন্তে কি কৰিব? যুঁজি থাকক, যুঁজিবলৈ শিকক। প্ৰতিটো আত্মাৰ বাবে যুঁজিবলৈ শিকক। নিজৰ অধিকাৰৰ বাবে যুঁজক। যুদ্ধ কেনেকুৱা কৰে? প্ৰাৰ্থনাৰে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। এনেকুৱা একো নাই যিটো নেকি আমি প্ৰাৰ্থনাৰে সলনি কৰিব নোৱাৰো। হালেলুয়া। তেন্তে আপুনি কি কৰিব লাগিব? যুঁজক। আৰু ওচৰত থকা জনক কওক, আপুনি যুঁজক। কৰক, হাৰ মানি নাযাব। ওচৰত থকা জনক কওক, হাৰ নামানিব। যুঁজি থাকক। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হাতবিলাকক তুলি লওক আৰু অন্য ভাষাত প্ৰাৰ্থনা কৰক। প্ৰতিটো যুদ্ধ যে আপুনি নেকি এৰি দিছে, আজি সেইটো আকৌ ধৰি লওক। আত্মা যিবিলাকক আপুনি এৰি দিছিলে সেইবিলাকক আজি ধৰি লওক। যিবিলাক যুদ্ধ আপুনি এৰি দিছিলে সেইবিলাকক আজি আকৌ ধৰি লওক। শেষলৈকে যাওক। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। নিজৰ বাবে হওক, হ'ব পাৰে আত্মাৰ বাবে হওক, হ'ব পাৰে পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ বাবে হ'ব পাৰে, আপোনাৰ সন্তানবিলাকৰ বাবে হ'ব পাৰে, আপোনাৰ পত্নীৰ বাবে হ'ব পাৰে, আপোনাৰ স্বামীৰ বাবে হ'ব পাৰে, খেলৰ বাবে হ'ব পাৰে, যিকোনো বস্তুৰ বাবে নহওক কিয়
যুদ্ধক আপুনি এৰি নিদিব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। Andra alita katare prasida. Andra ahita la badare ke singra gabazi. Rendre le shatele entalita tira la bade. হালেলুয়া। ঈশ্বৰে মোক কৈছে যে মই আপোনালোকক কওঁ, আপোনাৰ কিছুমান সম্বন্ধৰ সৈতে হাৰ মানি লৈছে। ঈশ্বৰে কৈছে আপুনি সেই যুদ্ধ পুনৰাই আৰম্ভ কৰক। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। ঠিকে আছে। আপোনাৰ ভাই, আপোনাৰ ভনী, আপোনাৰ পিতৃ, আপোনাৰ মাতৃ সকলোলৈ আপুনি হাৰ মানি লৈছে যে তেওঁলোকে মনলৈ কেতিয়াও নাহিব। যুদ্ধ আপুনি আকৌ যুঁজক। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। ঠিক আছে, যুদ্ধৰ শেষলৈকে আপুনি যাওক আৰু অৱশেষত জয়ী কাৰ হ'ব? আপোনাৰ হ'ব। যিকোনো আত্মাকে আপুনি এৰি নিদিব। যিকোনো যুদ্ধতে হাৰ নাযাওঁ। কেৱল কি জানো, কেৱল জয়ী হ'বৰ কাৰণে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। আপুনি চিঞৰিব পাৰে, গৌৰৱ, গৌৰৱ। যদি আপুনি প্ৰথমবাৰলৈ আহিছে আমাৰ ইয়ালৈ, আমি আপোনালোকক আদৰণি জনাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে থিয় হ'ব পাৰে। প্ৰথমবাৰ আহিছে, জোৰকৈ হাত চাপৰি বজাব পাৰে। প্ৰশংসা হওক। ধন্যবাদ। আপোনালোকক আমাৰ মণ্ডলীলৈ বহুত আদৰণি জনাইছোঁ। মোৰ বিশ্বাস যে আপোনালোকক আমি কিবা এটা শিকাব পাৰিছোঁ। সেইদৰে আপোনাৰ জীৱন আগবাঢ়ি গৈ থাকিব। আপোনালোকে যীচুক নাজানে, তেন্তে আজি যীচুক জানি আপোনালোকে যাব। যুঁজিবলৈ শক্তি তাৰে পৰা আহে। যদি আপোনালোকে যীচুক নিজৰ প্ৰভু হিচাপে নাজানে, অনুগ্ৰহ কৰি যীচুক নিজৰ প্ৰভু হিচাপে জানি আপোনালোকে যাব। আমাৰ সৈতে প্ৰাৰ্থনা কৰক। নিজৰ চকু বন্ধ কৰি লওক। কওক, হে প্ৰিয় পিতৃ, বিশ্বাস কৰোঁ খ্ৰীষ্টত, জীৱিত ঈশ্বৰৰ পুত্ৰত মোক বচাবৰ বাবে মৰিলে আৰু আপোনাৰ জীৱন আগবাঢ়ি গৈ থাকিব। আপোনালোকে যীচুক নাজানে, তেন্তে আজি যীচুক জানি আপোনালোকে যাব। শক্তি তাৰে পৰা আহে। যদি আপোনালোক নিজৰ প্ৰভু হিচাপে নাজানে, অনুগ্ৰহ কৰি হিচাপে জানি আপোনালোকে যাব। আমাৰ সৈতে প্ৰাৰ্থনা বন্ধ কৰি লওক। কওক, হে প্ৰিয়, বিশ্বাস কৰোঁ খ্ৰীষ্টত, জীৱিত ঈশ্বৰৰ পুত্ৰত মোক বচাবৰ বাবে মৰিলে আৰু ঈশ্বৰে তেওঁক তৃতীয় দিন মৃতবিলাকৰ মাজৰ পৰা জীৱিত কৰিলে। মই জীৱিত হ'লো। আজি মই মোৰ মুখেৰে ঘোষণা কৰিছোঁ, যীশু খ্ৰীষ্ট মোৰ প্ৰভু হয়, স্বামী হয়। আজিৰ পৰা মই বাচি গ'লো। আজিৰ পৰা মই ঈশ্বৰৰ সন্তান হওঁ। ধন্যবাদ ঈশ্বৰ বচোৱাৰ বাবে। আজিৰ পৰা নতুন জন্ম পাইছোঁ। যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত আমেন। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। জোৰকে আকৌ এবাৰ এইবিলাকৰ বাবে হাত চাপৰিব যাব পাৰে। আপোনালোকক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত আদৰণি জনাওঁ। সুখী যে আপোনালোক আমাৰ সৈতে আছে। আপোনালোকে বহিব। তাৰ পূৰ্বে আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ দিছোঁ ঈশ্বৰ আপোনালোকৰ সকলোবিলাকৰ বাবে। সকলোৱে নিজৰ যীশু খ্ৰীষ্টক দিছে। প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তোৰ নামৰ ওপৰত সদায় থাকিব। কাৰণ এইবিলাকৰ দাবী বা হস্তক্ষেপ নাই। যিবিলাকক আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ আপোনাৰ বুদ্ধিৰে, জ্ঞানৰ সৈতে, আপোনাৰ অনুগ্ৰহৰ সৈতে, আপোনাৰ সৈতে। ধন্যবাদ ঈশ্বৰ। যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত বিচাৰ। আমেন। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আপোনালোকে বহিব পাৰে। এইবিলাকৰ বাবে হাত চাপৰি বজাব। সময় হয় নিজৰ উপহাৰ, নিজৰ দশম ভাগ, নিজৰ পাৰ্টনাৰৰ কাৰণে আমি আমাৰ খুৱাইৰক আদৰণি জনাই প্ৰশংসা হওক। আমি উপহাৰৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিম। ঈশ্বৰ এই উপহাৰক আনিবলৈ সুযোগ আৰু দিয়াৰ বাবে। আপোনালৈ পবিত্ৰ আদি হ'বৰ কাৰণে আমি দিছোঁ, গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ঈশ্বৰ এই উপহাৰক আনিবলৈ সুযোগ আৰু অনুগ্ৰহ দিয়াৰ বাবে। উপহাৰ আপোনালৈ পবিত্ৰ আৰু খুচি হ'বৰ কাৰণে আমি দিছোঁ, আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত কোনো ভাল বস্তুৰ অভাৱ নহ'ব। যোগবিলাকে জোখে মাখি অধিক আমাৰ ইয়ালৈ দিছে। যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত প্ৰভু, আমি এই উপহাৰৰ ওপৰত আপোনাৰ আশীৰ্বাদৰ আহ্বান কৰিছোঁ। হোৱাৰ নীতিক ইয়ালৈ আমি বিচাৰিছোঁ ৰাজ্যৰ বিস্তাৰৰ বাবে। খ্ৰীষ্টৰ নামত আমেন। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। জোৰকে হাত চাপৰি বজাব পাৰে। सो अनाउंसमेंट सबसे पहला है, हमारा रीच आउट वर्ड का प्रोग्राम जारी है पूरे साल, जब तक हम पूरे विश्व तक ना पहुंच जाएं। और हमारे लिए हमारा पूरा विश्व है, इस समय पूरा भारत। प्रेज द लॉर्ड। तो उसकी टी शर्ट्स अवेलेबल हैं। आप लैंग्वेज को स्पॉन्सर कीजिए। एक लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का खर्चा करीब आता 5,000 रुपये।
ट्रांसलेशन का मिला के, सारी लॉजिस्टिक्स मिला के, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कि एक लैंग्वेज को मैं स्पॉन्सर करना चाहता हूँ। हर महीने हम 400 से ज़्यादा लैंग्वेज करते हैं, तो होने दीजिए कि आपका भी इसमें योगदान हो। उसके बाद आप वास्तविकता संग्रह जो हम लोगों को देते हैं, उसमें आप पार्टनरशिप कर सकते हैं कि हर महीने मैं 10 के लिए दूंगा, 20 के लिए दूंगा, 50 के लिए दूंगा। अपना मन बनाइए। अगर आप अपना मन बनाएंगे, जैसा मैंने कहा, अगर मन में आया है तो हाथ में भी आ जाएगा, तो मन में नहीं आया है तो हाथ में कभी नहीं आएगा। ये एक सिद्धांत है। तो होने दीजिए कि आप हमारे साथ पार्टनर बने, उन कामों को करें। अगर आपने फाउंडेशन स्कूल नहीं किया है तो कीजिए। ये सारी चीजें आपकी सहायता करेंगी यीशु मसीह को जानने में। तो फाउंडेशन स्कूल कीजिए, वो हमारा उपलब्ध है। उसके बाद है PCDL, पास्टर क्रिस डिजिटल लाइब्रेरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे हमने कहा, जितना ज्यादा वचन आप सुनेंगे तो पास्टर क्रिस को आप यहाँ डायरेक्ट सुन सकते हैं। और हिंदी में बहुत सारे संदेश हैं, और इस हफ्ते में और बहुत सारे नए संदेश हम उस पर अपलोड करने वाले हैं। और सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ता है, 1 महीने का 200 रुपये। बस पैसा हमारे पास आता है, वो हमारे पास नहीं आता पैसा। अगर आप अपने आप जाके करेंगे तो बहुत, इससे कहीं ज़्यादा प्राइस है, 1700-1800 रुपये। बट हम चर्च हैं तो चर्च में स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसलिए आप इसको कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हम दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं। हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, सुबह 7:30 बजे, शाम को 4:30 बजे, रात को 7:30। ये चीज़ें कीजिए। मैंने कहा ना, ये चीज़ें हैं जो आपको करने की ज़रूरत है। बाकी परमेश्वर है जो कर देगा। जो परमेश्वर आपसे करने को कहे आप करिए, बाकी जो उसको करना है वो कर देगा। पर अगर आप वो नहीं करोगे जो उसने आपसे करने को कहा है, तो वो नहीं करेगा जो वो करना चाहता है। ध्यान रखिए, ऐसा ही है। वफादारी इसे ही कहते हैं। परमेश्वर वफादार है, और पहला कदम हमें उठाना है। हम उठाएंगे तो वो उठाएगा, हम नहीं उठाएंगे तो वो नहीं उठाएगा। कितना समझ में आ रहा है? सही है। तो अगर आप उन कामों को करोगे जो परमेश्वर आपसे करने को कह रहा है, तो जो परमेश्वर का काम है आपके जीवन के लिए वो करेगा। सो इट्स अ डील। सो होने दीजिए कि आप करें। उसके बाद ऑनलाइन चर्चेज हैं हमारे बहुत सारी भाषाओं में, भारत की हर मेजर भाषा में है। उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़, तुल्लू, अंग्रेजी, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, राठवी, बरेली। इनफैक्ट गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है। बच्चों के लिए हमारे पास चर्च है 14 भाषाओं में। तो इनको इस्तेमाल कीजिए। जिनको भी आप जानते हैं, जो ये भाषाएं जानते हैं, उन तक इस चर्च को भेजिए। अपने सर पे ये बोझ ले लीजिए कि इस पूरे, अगर आप मान लीजिए कन्नड़ा बोलते हैं तो आप कहते हो पूरे कन्नड़ा के लोगों तक मैं पहुंचूंगा। अगर आप तमिल जानते हो, आप कहते हो सारे तमिल बोलने वालों तक मैं पहुंचूंगा। अगर आप अपना मन बना लो, एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर क्या कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं। परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा पूरी दुनिया बदल सकता है। बस उस व्यक्ति को मानने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि वो ये कर सकता है, क्योंकि सच्चाई यही है कि वो कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो होने दीजिए आप वो व्यक्ति बने जो महान कामों को करने के लिए उत्साहित है, और परमेश्वर की योग्यता आपके द्वारा महान रूप से दिखाई देगी। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हमने कहा हमारा बिल्डिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। बी अ पार्टनर, आज ही पार्टनर बन जाइए ताकि हम इसको जल्दी से काम पूरा कर पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हफ्ते की सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है मिड वीक मीटिंग। पढ़ सके मिड वीक मीटिंग। तो मिड वीक मीटिंग होती है हमारी वेडनेसडे को शाम को 7 बजे। तो होने दीजिए कि आप इसमें भी हो, मत होने दीजिए कि आप यहाँ पर ना हो। प्रेज द लॉर्ड। ये समय हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, अपने पवित्र हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए वचन के लिए जो आपने सुना है, जो आपने ग्रहण किया है। धन्यवाद दीजिए उसके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद 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 दीजिए, धन्यवाद दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। रक्षा करो। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी, और मैं सदा के लिए परमेश्वर घर में निवास करता रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.